Okay, good. Okay, let me start the session. Okay, so today an orientation, right? So this is public administration orientation related with an optional. Okay, so public administration orientation. This is. So let's introduce myself. I'm Ganesh Kumar. So regarding myself, I'm completed my Master of Business Administration. Okay, then with respect to teaching experience for the past 6 years, I am handling classes for the UPSC aspirants. Okay, so within this short introduction, I will start the session. So, so related with public administration orientation, I want to share some of the things. Okay, for the better convenience for you. Okay, so on the what is the agenda of this program? First, we will give a small brief introduction about public administration. Okay, so what is meant by public administration? A simple introduction. So it will not take more than 5 minutes because you are in just an orientation, right? So we will not go for such a deep thing into this platform. Okay, so public administration pati perusa nama paaka vena. So ஒரு small introduction கொடுத்துறலாம். What is the subject or a discipline or as an optional அப்படிங்கிற ஒரு context பார்த்தறலாம். செகண்ட் திங் கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் இப்போ எப்படி இருக்குங்கிறது பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்கும் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும். ஓகே, அது ஒரு டைம் பீரியட்ல ஃபிளக்சுவேட் ஆகி அந்த ஒரு ஜிக்ஜாக் பேட்டர்ன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஒரு சம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு சில ஆப்ஷனல்ஸ்க்கு. ஸோ அந்த கண்டெக்ட்ல வரும்போது பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். Then I will try to explain this syllabus. Okay, so explain the syllabus in sense இது மூலமா உங்களுக்கு seems to be an eye opener for you. Okay, so ஒரு சில myth factors இருக்கும் with respect to syllabus ன்னு வரும்போது பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சிலபஸை பார்க்கும்போது கம்பேரிட்டிவ்லி மற்ற சிலபஸோட பார்க்கும்போது அதோட யூனிட்ஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஐ ட்ரை டு டிமிஸ்டிஃபை தோஸ் திங்ஸ். ஓகே, பை மீன்ஸ் ஆஃப் கன்சாலிடேட்டிங் ஆர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்றது மூலமாவோ இல்ல அதை டீகோட் பண்றது மூலமாவோ யூ கேன் கெட் அன் ஐடியா அபவுட் வாட் இஸ் தி ரியல் சிலபஸ் இன் தி பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஓகே, தென் ஹவு இட் ஹெல்ப் இன் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ். ஸோ ஹவு ஹெல்ப் இன் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு வரும்போது there is some overlapping subjects. For any subjects நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, காலையில இருந்து ஒரு 3 செஷன் அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க, தொடர்ந்து கன்யூஸா ஒரு 3 ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணிருப்பீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஈச் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓவர்லாப்பிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் ரெலவெண்ட் வித் ஜெனரல் ஸ்டடீஸோட ஓவர்லாப் ஆயிடும். ஸோ அந்த ஒரு கண்டெக்ட்ல ஜெனரல் ஸ்டடீஸோட ஹவு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்லாப் ஆகுது அப்படிங்கிற பார்க்கலாம். தென் அட் லாஸ்ட் why to choose it. Okay, there are some positives as well as some challenges இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த கண்டெக்ட்ல how to choose it அப்படின்னு பார்த்தலாம். ஃபைனலா I will just introduce Mrs. Aditya. Okay, so one of the person who going to attend interview in this time, he is also on public administration optional student. Okay, so last year public administration optional student, she want to share some experience with respect to public administration. So அதோட நம்ம இந்த செஷனை கன்க்ளூட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் அஜெண்டா ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்படி வரும்போது what is meant by public administration அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so very simple, you can able to realize in your day-to-day life. Okay, so wherever you go, so enga ponalum ungalku enga thirumunalum you can able to see the role of public administration. Okay, so wherever you go, so start from your home. Okay, so ungaloda veetla irundhu neenga start pandreenga, ungaloda edho oru task neenga achieve panna poringa அப்படிங்கற பட்சத்துல throughout your life, okay, come across from birth to death. Okay, so in the time traveling period la எல்லா இடத்துலயுமே இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை உங்களால அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை உங்களால யூ கேனாட் ஏபிள் டு அவாய்ட். ஸோ அந்த விதத்துல பார்க்கும்போது வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் a delivery of services or it is considered to be an action part of the government அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஆக்ஷன் பார்ட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அப்படின்னா இன்னைக்கு வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்றதுல இருந்து கோவிட் பேஷன்ஸை ட்ரீட் பண்றதுல இருந்து எல்லாமே இதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ an ஆக்டிவிட்டியா பார்க்கும்போது அதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் a delivery of services தான். ஓகே, ஸோ ஒரு சர்வீஸை டெலிவர் பண்ண போறாங்க. ஸோ அந்த சர்வீஸை எப்படி டெலிவர் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு நீங்க ரீட் பண்ணுவீங்க த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஓகே, ஸோ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல ஹவு தே ஆர் டூயிங் அன் ஆக்டிவிட்டி, இதை இவங்க தான் பண்ணணுமா வேற யாரும் பண்ண வேணாமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு லாஜிக்லாம் இருக்கும்ல, அதை பத்தி கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இட் இஸ் நத்திங் பட் அன் ஆக்ஷன் பார்ட், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ அந்த கண்டெக்ட்ல பார்க்கும்போது இட் இஸ் அன் ஆக்டிவிட்டி, ஸோ நத்திங் பட் அன் ஆக்ஷன் பார்ட் ஆர் டூயிங் அ சர்வீஸ் டு தி சொசைட்டி. ஓகே, ஸோ இது இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கொஞ்சம் நம்ம இதை அப்ரோச் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ஆக்டிவிட்டியை யார் வச்சு பண்ணுவாங்க, who will execute this activity அப்படின்னு வரும்போது that should be an institution. ஓகே, ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒன்று இருக்கணும்ல. ஸோ எனி பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லுவோம்ல. ஸோ ஒரு வேக்சினேஷன் வரும்போது ஒரு வேக்சினேஷன் ட்ரைவ் பண்றதுக்கு ஒரு பேசிக் பப்ளிக் ஹெல்த் சென்டர்ஸ் வேணும். ஸோ அது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன். ஒரு கார்பேஜ் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு ஒரு சானிடேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்னு ஒன்று வேணும், அது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி எஜுகேஷன் வரும்போது சம் ஸ்கூல்ஸ்னு ஒன்று இருக்கணும்ல. ஸோ இதெல்லாம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இதை பத்தின கொஞ்சம் டீடைல் நாலேஜ் படிப்பீங்க ஃபார் எனி சப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ உங்களோட எனி ஆப்ஷனல்ஸ், இந்த எனி ஆப்ஷனல்ஸ் இல்லை எனி டொமைன்ஸ் இல்லை எனி சப்ஜெக்ட்ஸ்னு வரும்போது இந்த
ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு எப்பயுமே கிளியரா இருக்கும். அது அதோட பர்பஸ், அதோட ஆக்டிவிட்டி, அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து எப்படி கிளியரா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, உங்களோட ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்ல இது எல்லாமே கவர் ஆயிடும். ஒரு பாலிட்டி நீங்க அப்ரோச் பண்ணும்போது, ஒரு இந்தியன் பாலிட்டி அப்ரோச் பண்றீங்க அப்படின்னா, ஆக்டிவிட்டிங்கிறது வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட், நத்திங் பட். ஓகே, ஸோ உங்களோட டிபிஎஸ்பி டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியா இருக்கட்டும், இல்லை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸா இருக்கட்டும், அதோட பர்பஸ் என்னவா இருக்கும்? டு டெலிவர் தி சர்வீசஸ். என்ன சர்வீசஸ்? பொலிட்டிக்கல், சோஷியோ எக்கனாமிக் டெமோக்ரஸியை கொடுக்கறதா அந்த சர்வீசஸ். எது மூலமா பண்றாங்க? த்ரூ பை இன்ஸ்டிடியூஷன். அப்ப இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் எதுங்கிறத அடுத்து நம்ம ரீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும்ல. ஸோ த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் மூலமாவோ, இல்ல ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் மூலமாவோ, இல்ல லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட், அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ், இல்ல பஞ்சாயத் போர்டு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மூலமா நீங்க என்ன பண்ணிக்கிறீங்கன்னா, அந்த சர்வீஸை அவைலபிள் பண்ணிக்கிறீங்க. யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் தோஸ் சர்வீசஸ் ஃப்ரம் தோஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். ஓகே, வெரி ஸ்பெசிபிக் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரேட் ஆஃபீஸஸ். ஸோ இதெல்லாம் சொல்றீங்கல்ல, இதெல்லாம் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன், இந்த ஆக்டிவிட்டி ரெண்டும் ஓகே. ஸோ இதுதான் இதோட ஜெனரல் பர்பஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதை எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்றாங்க? ஓகே, இந்த சர்வீஸை எவ்வளவு ஸ்பீடா கொண்டு போய் டெலிவரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கும்ல. ஸோ இதை இந்த டெக்னிக்ல பண்ணா எஃபெக்டிவா இருக்கும்ங்கிறது நமக்கு தெரியும்ல. ஸோ இந்த டெக்னிக்ஸ், டூல்ஸ் இருக்கும்ல. ஸோ இதை சேனல் பண்ணுங்க, சென்ட்ரலைஸ்டு சேனல் பண்ணுங்க, இதை டீசென்ட்ரலைஸ்டு சேனல் பண்ணா மட்டும்தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும், இதுல இந்த ஹைரார்கியை மெயின்டைன் பண்ணா மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு சேனலைசேஷனை பத்தி ரீட் பண்ணுவோம்ல. ஸோ அதுதான் இந்த டிசிப்ளின். ஓகே, பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா கடைசியா நீங்க ரீட் பண்ண போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நத்திங் பட் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை எவ்வளவு தூரம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றது, அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் டூல் யூஸ் பண்றாங்க, என்ன மாதிரி டூல்ஸை யூஸ் பண்றதுனால இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுது. சரி, இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுனால கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் என்னன்னா, அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி, டெலிவரி ஆஃப் சர்வீசஸ். அப்ப இந்த டிசிப்ளின்ங்கிறது நத்திங் பட் யூ ஹவ் டு கெட் சம் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை பத்தின ஒரு டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் நீங்க பாப்பீங்க. ஒரு ஆஃபீஸ்க்குள்ள உள்ள போனோம்னா பாக்குறோம்ல. ஸோ தாசில்தார், அதுக்கு அடுத்து டெப்டி தாசில்தார், அந்த கிரேட் இருக்குல்ல, அந்த ஒரு ஹைரார்கி. அந்த ஹைரார்கி டிசைன் பண்ணது இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன், இந்த டிசிப்ளின் தான். இந்த சப்ஜெக்ட் தான் அந்த ஹைரார்கி டிசைன் பண்ணது. அப்ப அந்த ஹைரார்கியை டிசைன் பண்ணதுக்கான பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நத்திங் பட் டெலிவரி ஆஃப் சர்வீசஸ். ஸோ இதை பத்தின ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கான ஒரு ஃபினாமினாவை தான் எதுல ரீட் பண்ண போறீங்கன்னா, பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்னங்கிற ஒரு விஷயத்துல நீங்க அப்ரோச் பண்ண போறீங்க. நத்திங் மோர் தன் தட். ஸோ இதை டீடைலா கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுவோம், அவ்வளவுதான். ஒரு ஆக்டிவிட்டியா கவர்மெண்டோட சர்வீஸ் என்ன அப்படிங்கறத கொஞ்சம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். செகண்ட் திங், யார் இது செய்யறாங்க? ஹூ இஸ் த இன்ஸ்டிடியூஷன் ரெஸ்பான்சிபிள் டு டூ திஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்? ஓகே, அடுத்து உள்ள ப்ராசஸ் ஓரியன்டா இருக்கும்ல, நமக்கு வெளிப்படையா தெரியிற விஷயங்கள் வேற, உள்ள வித்தின் தி இன்ஸ்டிடியூஷன் தேர் ஆர் சர்டன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அந்த ஃபங்க்ஷனை எப்படி ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்றாங்க, எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணா அது எஃபெக்டிவா சர்வீஸ் டெலிவரி ஆகும் அப்படிங்கறத ரீட் பண்றதா இந்த டிசிப்ளின். ஸோ இட் இஸ் வெரி மச் க்ளோஸ் கனெக்டட் வித் யுவர் டே டு டே லைஃப், அவ்வளவுதான். ஸோ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு வரும்போது, ஃப்ரம் த டே டு டே லைஃப்ல நான் சொல்றேன்ல, ஃப்ரம் பர்த் டு டெத். ஓகே, ஒரு பர்த் சர்டிஃபிகேட்ல வாங்குறதுல இருந்து ஒரு டெத் சர்டிஃபிகேட் வரைக்கும் நீங்க எல்லாத்தோடய எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ உங்களோட யூபிஎஸ்சியா இருக்கட்டும், சிவில் சர்வீஸா இருக்கட்டும், அதுல நீங்க ட்ரீம் பண்ணக்கூடிய இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸா இருக்கட்டும், அங்க போய் என்ன ஒர்க் பண்ண போறோம்னா இந்த சர்வீஸ் தான் பண்ண போறீங்க. ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஆப்ஷன் சூஸ் பண்றோம் இல்ல, ஆனா பட் ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் இதை தான் நீங்க செய்ய போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியை தான் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டு போகுது. ஓகே, இதை எப்படி ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிருக்காங்க, எப்ப இது எவால்வ் ஆச்சு, இது எப்படி நடந்துச்சு, இந்த ப்ராசஸ் எவ்வளவு தூரம் போகும், இப்ப என்ன சிச்சுவேஷன்ல இருக்கும், இந்த மாதிரி பேசிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு கம் அக்ராஸ் த்ரூ பை சப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்ப இதுல இருக்கிற ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன, இட் இஸ் நாட் ஸ்டாட்டிக். ஓகே, சப்ஜெக்ட் ஸ்டாட்டிக் நேச்சர் கிடையாது. இன்சென்ஸ் ஒரு டம்ப் யார்ட் மாதிரி இருக்காது இந்த சப்ஜெக்ட். ஸோ டைனமிக் இன் நேச்சர். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நிறைய இதுக்குள்ள நீங்க பாக்குற மாதிரி இருக்கும் ஒன்ஸ் யூ ஆப் திஸ் ஆப்ஷனல். ஓகே, ஸோ அடுத்ததோட கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் போயிடலாம். ஸோ கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஐ வில் ஷோ பை மீன்ஸ் ஆஃப் சம் ரேஷனலைஸ்ட் அப்ரோச். Okay, this is an UPSC 2019 report. You can get from the website. Okay, UPSC website la 2019 la ஒரு report submit பண்ணாங்க, 69th report of UPSC. So இதுல 2017 ஓட சக்சஸ் ரேட்டை வந்து அவங்க பிளாட் பண்ணிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. They will show this, okay, for your understanding, அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. They are showing many data. Okay, நான் ஆல்ரெடி ஒரு கிளாஸ் இது எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு. ஸோ எந்த அளவுக்கு சக்சஸ் ரேட் இருக்கு, எந்த ஏஜ் கேட்டகரியில சக்சஸ் ரேட் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கும்போது இது ஒரு அப்ரோச். எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிஃபோர் சூசிங் ஆன் ஆப்ஷனல் யூ ஹவ் டு ஒர்க் ஆன் திஸ் பேசஸ். ஸோ எதுக்காக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பேஸ்ட் ஆன் தி சக்சஸ் ரேட் யூ கேன் ஏபிள் டு சூஸ் திஸ். ஓகே, ஸோ எதை சூஸ் பண்ணலாம், சூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு டைலமா வரும்ல அட் லாஸ்ட். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் 2 optionals, you have to you go for any one. Okay, so எதன் ஒன்னு தான் சூஸ் பண்ண முடியும். அப்ப அந்த ஒரு டைலமா ப்ராசஸ் வரும்ல, அட் தட் சிச்சுவேஷன் யூ கேன் ரீட் திஸ் ப்ராசஸ். இல்ல ஒரு பேசிக் அனாலிசிஸ் பண்ணணும், ஒரு சப்ஜெக்டை பத்தின பேசிக் அனாலிசிஸ் பண்ணணும்னா யூ கேன் ரீட் திஸ் டேட்டா. ஏன்னா இந்த டேட்டாவை வச்சு தான் we can able to come to one conclusion. Okay, through by data only we can able to come to one conclusion, not by mythனாலயோ இல்ல பெர்செப்ஷன்னாலயோ இல்ல ஒரு ஹர்ட் மென்டாலிட்டினாலயோ it will not generate.
ஓகே, ஸோ ஒரு ஹர்ட் மென்டாலிட்டி இல்ல ஒரு பர்செப்ஷன் இல்ல அந்த சப்ஜெக்ட் மேல உள்ள ஒரு பாப்புலாரிட்டி, அதனால ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துட கூடாது. ஓகே, என்ன ரீசன்காண்டி சொல்றோம் அப்படின்னா, the most dangerous thing in the choosing optional is there is lot of chances for the optional migration. ஆப்ஷனல் மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் ஒரு 2 or 3 அட்டம்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மெயின்ஸ்ல பெரிய ரிசல்ட் வரலைன்னா யூ பிளேம் ஆன் ஆப்ஷனல். ஓகே, நான் முன்னாடி சூஸ் பண்ணிருக்கலாம், ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனல் சூஸ் பண்ணிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வரும்ல. ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சக்சஸ் ரேட் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கான காரணம் இந்த ஆப்ஷனல் மைக்ரேஷன் தான். எதனால இந்த ஆப்ஷனல் மைக்ரேஷன் ரொம்ப நடக்குது அப்படின்னா, இனிஷியல் டேஸ்ல வித்வுட் எனி ரேஷனலைஸ் தாட், அவ்வளவுதான். அப்ப என்ன ரேஷனலைசேஷனுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஹர்ட் மென்டாலிட்டி நமக்குள்ள இருக்கிறது. தட் இஸ் எல்லாரும் அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்றாங்க, ஸோ நம்மளும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட் வில் நாட் ஒர்க். ஓகே, தென் அபார்ட் ஃப்ரம் தட் பெர்செப்ஷன்ங்கிறது ஒரு பாப்புலாரிட்டியா வித்வுட் எனி ரேஷனல் தாட் இல்லாம பேசுற ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல வித்தின் தி ஸ்டூடெண்ட் சர்க்கிள், இதனால போகக்கூடிய ஒரு விஷயம். தென் அபார்ட் ஃப்ரம் தட் சப்ஜெக்டோட பாப்புலாரிட்டி இன் சென்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் தான் இந்த வருஷம் ட்ரெண்ட்ல இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பாப்புலாரிட்டி வரும். ஸோ இதை சூஸ் பண்ணி நம்ம போறது அண்ட் வித்வுட் அனலைஸ் அவர் செல்ஃப். என்ன அனலைஸ்ல பண்ணணும் அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் குட் இன் ஆர்ட், ஓகே, ஆர்ட் இன் சென்ஸ் ஒரு ஆர்ட் பேப்பரோ இல்ல ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கக்கூடிய ஆளா இருந்தா யூ வில் சூஸ் an ஆர்ட் பேப்பர். If you are having a science knowledge, you are better in science knowledge means better science type of optionals. So இந்த ஒரு கேட்டகரைசேஷனை நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. ஸோ அதுக்கான ஒரு ரிப்போர்ட் தான். ஸோ இதுல நான் ஹைலைட் பண்ணிருக்கிற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நத்திங் மோர் தன் தட் the person number of persons who wrote more than 500. ஓகே, ஒரு 500 மெம்பர்ஸ்க்கு மேல எழுதின ஆப்ஷனல், அதோட ரிசல்ட் என்ன, அதோட சக்சஸ் ரேட் என்ன. அப்படி பார்க்கும்போது ஆந்த்ரோபாலஜி இட் ஷோஸ் 9.7%. Geography it shows 5.5% out of 2669 persons. Okay, so only high persons applied for this. Okay, then history it shows 5.5%. Then philosophy it shows 7.0% out of 755. Okay, then political science and international relation out of 9.4%. Public administration it shows 10.2%. Sociology it shows 9.6%. Why I'm showing this means then you're famous. Okay, so regional issuesங்கிறனால நான் தமிழ் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு இதே நான் ஆந்திரால இருந்தேன்னா கண்டிப்பா தெலுங்கு பத்தி பேசியிருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தமிழ் லாங்குவேஜ் அஸ் அன் ஆப்ஷனலா சூஸ் பண்ற பட்சத்துல 4.7%. ஓகே, சக்சஸ் ரேஷியோ. வை ஆம் ஷோயிங் திஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி தான், நத்திங் மோர் தென் கொஞ்சம் ரேஷனலைஸ் ஆன ஸ்டடி. ஓகே, எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பெட்டர் ஆப்ஷனல் பர்சன்டேஜ் எதுல இருக்குங்கிறத பார்த்து வச்சுக்கோங்க. என்ன ரீசன் அப்படின்னா, ஒரு பாஸ்ட் ஒரு 2 to 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மேல இருந்த ஒரு ரிப்போர்ட் தான். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷனல் சக்சஸ் ரேட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறது இல்ல, அது மித். ஓகே, அதை டீகோட் பண்ணணுங்கிற ஒரே பர்பஸ்க்காண்டி தான் பண்ணது. ஸோ இட் ஷோஸ் 10.2%. ஸோ மோர் தென் அதர் ஆப்ஷனல்ஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி. மற்றதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2% எழுதியிருப்பாங்க, பட் 1% எழுதியிருப்பாங்க, ரிசல்ட் வந்திருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம டேட்டாவை எடுத்துக்கிற முடியாது. 50% அப்படிங்கிறது இது நம்ம டேட்டாவை எடுத்துட்டு ஒர்க் பண்ண முடியாது. நான் எதனால அதை சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, 500 அபோவ்க்கு மேல இருக்கிறனால இந்த இதை நான் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ அந்த ஒரு கண்டெக்ட்ல வரும்போது, ஸோ இந்த ஆப்ஷனல் பார்க்கும்போது பெட்டர் கம்பேரிட்டிவ்லி கம்பேர் வித் அதர் ஆப்ஷனல்ஸ், பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இட் ஷோஸ் குட் சக்சஸ் ரேட். ஓகே, இது 2017 18-19 ரிப்போர்ட் இல்லையானா இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணல. தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ அப்போ 19 வெரி க்ளோஸ் டேட்டா ஏதாச்சும் கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ்ல எனி சக்சஸ் ரேட் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வரும்போது 2019 டாப்பர் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட் தான். ஓகே, ஸோ பிரதீப் சிங் ஹிஸ் ஆப்ஷனல் ஸ்கோர் இஸ் இன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் 148 and 145. So above than that, look at this, he scored more than 157 in ethics. If there is any relation between ethics and public administration, Anna, wait and watch, I will show you. Okay, so if there is any competitive advantage or having any calculative advantage, compare with other optionals while approaching general studies and keta, wait and watch till 10 minutes, you can come to one clarity. Or 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணேன்னா உனக்கான கிளாரிட்டி கிடைச்சிடும். ஓகே, எதுக்காக இந்த ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் இந்த வெரி பர்டிகுலர்லி no other optional I can even challenge at any place. Okay, no other optional having a competitive advantage or calculative advantage with respect to general studies. Okay, so அந்த ஒரு கண்டெக்ஸ்ட்ல வரும்போது general studies ஓட ஸ்கோரை பாருங்க. So he scored general studies 4ல 157 marks he scored. Okay, so at the same time Nupur Goyal she got 11th all India 11th rank. Okay, see what is her score, 142 and 160. Okay, so second myth, I just want to demystify this. Public administration persons who opted for public administration, there is a myth in the throughout the field. Okay, 300 above kedakkadhu அப்படிங்கிறது. No, both of them scored more than 300 marks, and as well as both of them scored more than 120 in
paper 4. Okay, with respect to generals, this is the competitive advantage. Okay, paper 2 and paper general studies, paper 2 and paper 4 is having an many overlap with public administration. Okay, that's why I want to show you. So just note it down. இது just இந்த இடத்துல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல என்ன காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ்ங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ்னு வரும்போது இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட் இட் இஸ் ஃபேவரபிள் ட்ரெண்ட் தான். ஓகே, ஸோ 2019 ரிப்போர்ட்டா இருக்கட்டும், 2018 ரிப்போர்ட்டா இருக்கட்டும், 2017 ஸ்கோராவும் இருக்கட்டும், ஸோ ஓரளவுக்கு ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹைக்ல தான் இருக்கு. ரீசன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரியோ இல்ல அதர் ஆர்ட் பேப்பர் மாதிரியோ இருக்கிற விஷயங்கள்ல ஏன் அதிகமான ஸ்கோர்ஸ் தென் ஸ்கேலிங் நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் ஃபார் திஸ் சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பரேஷன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரிப்போர்ட் என்ன அவர் சொல்லுது அப்படின்னா, more than persons who selected for this in the civil service. Okay, out of that 70% are from the engineering backgrounds. So engineering backgrounds la irundhu varranga, they should not get any competitive advantage அப்படிங்கற பர்பஸ் காண்டி ஆர்ட் பேப்பர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஸ்கேலிங் லெவல் கொடுக்கறதா ஒரு அசம்ப்ஷன் இருக்கு, பட் நாட் சயின்டிபிக்கா இல்ல. ஓகே, ஒரு அசம்ப்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பட் அதை பிலீவ் பண்ணாது நம்ம இஷ்டம். பட் ஆப்ஷனல் கிரைட்டீரியால வரும்போது ஓரளவுக்கு காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இப்ப யாருக்கு ஃபேவரா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் தி பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஒன்னு இந்த டேட்டாவை கொஞ்சம் ரீட் பண்ணுங்க, ஸ்டடி பண்ணுங்க, எடுத்து நியர் ரிப்போர்ட் எடுத்து ஸ்டடி பண்ணும்போது யூ கேன் கம் அக்ராஸ் மெனி திங்ஸ். ஓகே, ஸோ உன்னோட ஆப்ஷன் இதுக்குள்ள எதுவுமே தான் இருக்கும், நீ சூஸ் பண்ண போற ஆப்ஷன். ஸோ சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதை கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கன்னு சொல்றேன். இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோ, தென் சக்சஸ் ரேட் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டடி பண்ணிக்கோ, தென் சிலபஸை கொஞ்சம் டீகோட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம வரப்போறது சிலபஸை டீகோட் பண்ற ப்ராசஸ் தான். ஸோ சிலபஸை டீகோட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா, சிலபஸை பார்க்கும்போது கம்பேரிட்டிவ்லி பேப்பர் 1ல 12 சாப்டர்ஸ், பேப்பர் 2ல 14 சாப்டர்ஸ், அவுட் ஆஃப் 26 சாப்டர்ஸ் டோட்டலா இருக்கு அப்படின்னா, அது ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அன் வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட். ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி மற்ற எல்லாத்தையும் பார்த்தா 18 சாப்டர்ஸோட முடிஞ்சு போயிடும். சில ஆப்ஷனல்ஸ் ஈவன் 16 சாப்டர்ஸ் 15 சாப்டர்ஸோடய முடிஞ்சு போயிடும். ஓகே, பட் ஏன் 26 சாப்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வாஸ்ட் ஏரியாவை நம்ம டீல் பண்ணணுமா, இதுல இவ்வளவு தூரம் நம்ம எஃபோர்ட் போடணுமான்னு கேட்டா இல்ல. ஆக்சுவலா என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they decodify the syllabus or they will just disintegrate the syllabus in such a context. Reason என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கம்பேர் வித் அதர் டிசிப்ளினோட பார்க்கும்போது இட் இஸ் மோர் இன்டர்டிசிப்ளினரி இன் நேச்சர். இன்டர்டிசிப்ளினரி இன் சென்ஸ் நிறைய ஆப்ஷனல் சேர்ந்தது தான் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரீட் பண்ணும்போது ஹிஸ்டரியும் இருக்கும், சோஷியாலஜியும் இருக்கும், மேனேஜ்மெண்ட்டும் இருக்கும், பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸும் இருக்கும், தென் அதர் ஆப்ஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடிஸ் இது எல்லாமே உள்ள இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும். ஆந்த்ரோபாலஜி இருக்கும், சைக்காலஜி இருக்கும், சோஷியாலஜி இருக்கும், எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு இன்டர்டிசிப்ளினரி சப்ஜெக்ட். ஸோ அப்போ அது அவங்க எதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் த பெட்டர் கிளாரிட்டி நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, டீகோட் மோர் இன் மேனர். ஸோ கொஞ்சம் டீகோட் பண்ணது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பெட்டர் கிளாரிட்டிக்காண்டி அவங்க நிறைய டீகோட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனாலதான் அந்த சிலபஸோட வாஸ்ட்னஸ் தெரியும். பட் நம்ம ஒரு இடத்துல கன்க்ளூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது ஒரு ஈஸி பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு கிளாரிட்டிக்குள்ள உங்களால கொண்டு வர முடியும். ஓகே, அஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்டையர் சிலபஸ்மே நாங்க என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இஃப் யூ கம்ப்ளீட்டட் திஸ் 4 சாப்டர்ஸ் யுவர் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்னு சொல்லுவோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற 4 சாப்டர்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 சாப்டர்ஸ் முடிச்சுட்டா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் ஓவர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்டையர் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட பெட்ராக்கோ இல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்மோ இல்ல ஒரு டேபிள் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த 4 சாப்டர்ஸ் தான். ஓகே, சோ இது தியரி பில்டிங் ப்ராசஸ். தியரி பில்டிங் ப்ராசஸ் இஸ் நத்திங் பட் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கும் இல்லையா? ஒரு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கும், அது எப்படி இவால்வ் ஆச்சு, அதுல யார் திங்கர்ஸ் எல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்கும். அதே கண்டெக்ஸ்ட்ல ஹிஸ்டரி எடுத்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு சில திங்கர்ஸ் இருப்பாங்க. தமிழ்னு எடுத்தா கூட அங்கேயும் சில திங்கர்ஸ் வருவாங்க. ஓகே, இது மாதிரி எல்லா டிசிப்ளின் இன் சென்ஸ் ஆப்ஷனல் லாங்குவேஜ்ல சொன்னா அதை டிசிப்ளின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இதே நம்ம ஜெனரல் லாங்குவேஜ்ல நம்ம ரீட் பண்ற விதத்துல பேசினா அதை ஆப்ஷனல்னு சொல்லிக்கலாம். சரி, நம்ம இந்த இடத்துல ஆப்ஷனல்னே சொல்லிக்கலாம் ஃபார் யுவர் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ எல்லா ஆப்ஷனலுக்குமே ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ எங்க எவால்வ் ஆச்சு, யார் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணா, இந்த ஆப்ஷனல்ல யார் ஜென்ரேட் பண்ணா, இல்ல இந்த சப்ஜெக்டை யாருன்னு எடுத்துக்கலாம். ஆப்ஷனலோட இன்னும் கிளாரிட்டி இல்லாம இருக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட். ஓகே, ஸோ சோசியாலஜிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டை யார் டெவலப் பண்ணா, ஹிஸ்டரிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டை யார் டெவலப் பண்ணா, other than that, okay, management studies, then political science, psychology, sociology, mathematics, geography, any optionals எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆரிஜின் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அப்படியே ஒரு ஆரிஜின் பாயிண்ட் தான் இங்கேயும் இருக்கு.
ஓகே, ஸோ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நீங்க எடுத்து பேசினாலும் அங்கேயும் ஒரு ஆர்ஜின் பாயிண்ட் தான் இருக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 சாப்டர்ஸ் எதுக்கான ஆர்ஜின் பாயிண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி இந்த டிசிப்ளின் இவால்வ் ஆச்சு, இல்ல பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் எப்படி இவால்வ் ஆச்சு. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸோட இருந்தது, இதுக்கு முன்னாடி அது மேனேஜ்மெண்டோட இருந்தது. எப்படி தனி ஒரு சப்ஜெக்டா எடுத்து இப்போ டிசைன் பண்றாங்க, எப்படி அதை ஸ்டடி பண்றாங்க, அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொண்டு வர்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே எந்த சாப்டர்ஸ்குள்ள கவர் ஆயிருந்தா இந்த 4 சாப்டர்ஸ்குள்ள கவர் ஆயிரும். ஸோ இந்த 4 சாப்டர் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் தியரி பில்டிங் ப்ராசஸ் தான். ஸோ அப்ப எப்படி இருந்துச்சு, ஓகே, ஸோ இங்கதான் வில்சன், உட்ரோ வில்சன், ஓகே, ஸோ உட்ரோ வில்சன் தான் இதுக்கான பேஸா இருப்பார். ஸோ அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு டே டு டே கண்டெக்ஸ்ட் என்னவா இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு டே டு டே கண்டெக்ஸ்ட் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா, இன்னைக்கு நீங்க சொல்லிட முடியாதுல்ல. ஸோ பிரைவேட்டைசேஷன் ஒரு சைடு நடக்குது, ஓகே, ஸோ லிபரலைசேஷன் ஒரு சைடு நடக்குது, குளோபலைசேஷன் ஒரு சைடு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்ப இது எதுக்கா, இது எந்த அளவுக்கு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணணுங்கிறது நமக்கு தெரியணும்ல. வேக்சினை ஏன் கவர்மெண்ட் மட்டுமே பண்ணாம பிரைவேட்டும் பப்ளிக்கும் சேர்ந்து பண்ணணும். ஒரு கோவிட் மேனேஜ்மெண்ட்ல பப்ளிக் ஹெல்த் கேர் சென்டரோட பார்ட்டிசிபேஷன் ஏன் தேவைப்படுது. ஒரு நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில ஏன் பப்ளிக்கும் பிரைவேட்டும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். ஸோ இது தெரியணும்னா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தெரியணும். ஓகே, ஸோ அப்போ நியூ பப்ளிக் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கிற கான்டெம்பரரி பீரியட். அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய பிளாட்ஃபார்ம் எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கும் அப்படின்னா நியூ பப்ளிக் மேனேஜ்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஓகே, அப்போ நியூ பப்ளிக் மேனேஜ்மெண்ட்ல எதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பப்ளிக்கும் பிரைவேட்டும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் இங்க பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அதை பத்தின ஒரு ஸ்டடிஸ் தான் இந்த 4 சாப்டரும் வரும். ஸோ எப்படி இருந்தது, எப்படி இருக்கு, எப்படி ஆகும் ஃபியூச்சர்ல, இதுல இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ், பெனிஃபிட்ஸ், இதனால வரக்கூடிய டெவலப்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிற ஸ்டடி பண்ணதான் இந்த ஏரியாஸ் எல்லாமே. இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 சாப்டர்ஸ் இவ்வளவுதான். இதுக்குள்ள வரக்கூடிய சப் யூனிட்ஸ் தான் நீங்க அடுத்து படிக்கக்கூடியதா இருக்கு. சப் யூனிட்ஸ் இன் சென்ஸ் இதுக்குள்ள சின்னதா ஒரு இடத்துல ரெக்ரூட்மெண்ட்டை பத்தி பேசியிருப்பாங்க. அப்ப அங்க தனியா எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா பர்சனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ரெக்ரூட்மெண்ட்டை பத்தி டீடைலா பேசுவாங்க. இதுக்குள்ள பினான்சியலா எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்றது, இல்ல பினான்சியல் கன்சாலிடேஷன் பண்றது, இல்ல பினான்சியல் ரேஷனலைசேஷன் பண்றது எப்படிங்கிறது இந்த திங்கர்ஸ் பேசிப்பாங்க. இதை ஒரு தனி சப் யூனிட்டா எடுத்துட்டு வந்து வெளியே எடுத்து பேசிப்பாங்க. இதுக்குள்ள எப்படி டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் பண்றது அப்படிங்கிறது உள்ள இருக்கும். இதை தனியா எடுத்துட்டு வந்து டெக்னாலஜின்னு ஒரு சாப்டர் எடுத்து பேசியிருப்பாங்க. அவ்வளவுதான். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த 4 சாப்டர்ஸ், இந்த 4 சாப்டர்ஸ் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்டையர் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ பேப்பர் 1 பொறுத்தளவுக்கு இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி தியரி. தியரி இன் சென்ஸ் எப்படி டெவலப் ஆச்சு அப்படிங்கிறது. பேப்பர் 2 பொறுத்தளவுக்கு அது அப்ளிகேஷன், இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல அது எப்படி அப்ளிகபிள் ஆகுது. ஸோ இது எல்லாம் எப்படி இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல அப்ளிகபிள் ஆகுது அப்படிங்கிறத பேப்பர் 2ல ரீட் பண்ணுவீங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ அப்ப அடுத்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது டெவலப்மெண்ட் டைனமிக்ஸ். இங்க ஸ்கோப் கொஞ்சம் வைடன் ஆகுது. நான் சொல்றேன்ல, ஸோ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் சொல்லுவோம். எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் சொல்றத பியூரோக்ராட்னு சொல்லலாம். ஸோ பியூரோக்ராட்டோட பேசிக் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள், எக்ஸிக்யூட்டிவ் தான் சொல்லுவோம். இல்ல ஹி இஸ் அன் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சி. ஸோ பாலிசியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற ரோல் மட்டும்தான் இருக்கு, ஒரு பாலிசி எக்ஸிக்யூட் பண்ற ரோல் மட்டும்தான் இருக்குங்கிறது தான் ஜென்ரலான ஒப்பீனியன். எதுக்கு அப்படின்னா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இல்ல அப்படின்றாங்க. ஸோ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட ஸ்கோப் இதை விட பெருசு. அப்ப எந்த லெவல்ல பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா நாட் ஓன்லி இன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல மட்டும் கிடையாது, ஈவன் இன் தி பாலிசி ஃபார்முலேஷன். ஸோ மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே இன்டெலெக்சுவல்னு சொல்லிட முடியாது. ஏன்னா தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் தி பீப்புள். ஓகே, தே ஆர் நாட் ஹேவிங் எ ஹை நாலேஜ் ஆர் ஸ்கில் இன் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட். அப்ப அந்த இடத்துல பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஸ்கில் உள்ள பர்சன்ஸ் எல்லாம் யார் இருக்கணும், அசோசியேட் பண்ணணும், அசிஸ்ட் பண்ணணும்னா ஒன்லி அ பியூரோக்ராட் ஒன்லி கேன் அசிஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஒரு பியூரோக்ராட் அசிஸ்ட் பண்ணா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு பொலிட்டீஷியனால ஒர்க் பண்ண முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப இந்த இடத்துல பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல மட்டும் யாரோட ஒர்க் கிடையாது அப்படின்னா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட ஒர்க் கிடையாது, பியூரோக்ராட்டோட ஒர்க் கிடையாது, பாலிசி ஃபார்முலேஷன்லயும் அவங்களோட ஒர்க் தேவை. அப்ப பாலிசி ஃபார்முலேஷன்ல அவங்களோட ஒர்க் தேவை அப்படின்னா அப்ப பாலிசி ஃபார்முலேஷன் எப்படி நடக்குது, பிளானிங் எப்படி பண்றாங்க, ஒரு ஒரு பியூரோக்ராட்டுக்கு பிளானிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவங்களோட ரோல் என்ன, ஸோ எந்த விதத்துல அவங்க பிளானிங் பண்றாங்க, எந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை எடுத்துக்கிட்டு ஒர்க் பண்றாங்க. ஓகே, இதை பத்தி ஸ்டடி பண்றதுதான் இந்த இடத்துல டெவலப்மெண்ட் டைனமிக்ஸ், பப்ளிக் பாலிசி. இது ரெண்டும் பேப்பர் 1 ஓகே, இது தியரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது பேப்பர் 2ல இது நம்ம லிங்க் பண்ணி தான் பார்ப்போம். ரீட் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணும் போதே இது 4 சாப்டரும் ஒன்னோட லிங்க் ஆகி தான் வரும். அப்ப டெவலப்மெண்ட் டைனமிக்ஸ், பப்ளிக் பாலிசி ரெண்டும் ஒண்ணு, வேற எதுவும் கிடையாது. பாலிசி ஃபார்முலேஷனை பத்தி பேசுறதா. இன்சென்ஸ் பிளானிங்னு ஒண்ணு பண்றோம்ல, 5th 5-year பிளான் நீங்க ரீட் பண்ணிருப்பீங்க எக்கனாமிக்ஸ் இல்லையா. சோ அந்த விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்றதா இந்த 2 ஏரியாவும். சோ அதை இந்தியன் கண்டெக்ஸ்ட்ல பேசுறதுதான் இந்த பிளான் அண்ட் ப்ரியாரிட்டிஸும் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸும். ஓகே, சோ அப்ப பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மட்டும் யாரோட ரோல் கிடையாது, ஒரு பியூரோக்ராட்டோட ரோல் கிடையாது. பாலிசி ஃபார்முலேஷனும் ஒரு பியூரோக்ராட்டோட ஒர்க்.
அப்போ பியூரோக்ராட் என்ன ஒர்க் பண்றாங்க, அவங்களோட ஸ்கோப் என்ன ஆகுதுங்க அப்படின்னா வைடன் ஆகுது. ஸோ பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு ஆகின ஸ்ட்ராட்டஜியா அவங்க டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. பாலிசி ஃபார்முலேஷன் எப்படி பண்ணணுங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி இங்க டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதா இந்த 4 சாப்டரும் ஒன்னோட ஒன்று லிங்க் ஆகி தான் இருக்கும். அப்ப இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஒரு பேப்பருக்கும் இன்னொரு பேப்பருக்கும் ஓவர்லாப் இருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் பேப்பர் 1ம் பேப்பர் 2க்கும் ஓவர்லாப் இருக்குன்னு சொல்றோம். இன்சென்ஸ் நீங்க பேப்பர் 1ஓட சாப்டரையும் பேப்பர் 2ஓட சாப்டரையும் தனித்தனியா ரீட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இந்த 4 சாப்டருமே போத் கன்சாலிடேட்டட் டுகெதர். These 4 chapters are consolidated. ஓகே, ஸோ அதை என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா டீகோட் பண்ணிருக்காங்க. தட்ஸ் ஆல். ஸோ டிசைன் பண்ணது, அந்த சிலபஸ் டிசைன் பண்ணதுக்கான ரீசன் என்னன்னா இன்டர் டிசிப்ளினரியா இருக்கு. நீங்க சொன்னா தானே புரியுது. ஸோ பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரோல் இருக்கு, பாலிசி ஃபார்முலேஷன் ரோல் இருக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல. ஸோ இந்த பாலிசி ஃபார்முலேஷன் அப்படின்னு வரும்போது பிளானிங் பண்றதுக்கு இவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்கிறது தெரியணும் இல்ல, அதுக்காக வேண்டிதான் இந்த சாப்டர். ஓகே, அடுத்து ஸோ இது இந்த பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுங்கிற ஒரு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்ல, இது எங்க டெவலப் ஆனது அப்படின்னா யூரோப் கண்ட்ரீஸ்ல டெவலப் ஆனது, யூஎஸ்ல டெவலப் ஆனது. ஓகே, ஸோ அப்ப எப்பயுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா திங்க் குளோபல் ஆக்ட் லோக்கல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, குளோக்கலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கண்டெக்ட்ல வரும்போது இப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டத்தை அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து எங்க இன்டர்பிரட் பண்ணிட முடியாது. யூ கேனாட் ஏபிள் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இன் தி இந்தியன் கண்டெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ அமெரிக்கன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை எடுத்துட்டு வந்து சைனாலயோ இல்ல சவுத் ஏஷியன் நேஷன்ஸ்லயோ இல்ல மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்லயோ இல்ல ஆப்பிரிக்கன் நேஷன்ஸ்லயோ உங்களால என்ன பண்ணிட முடியாதுன்னா யூ கேனாட் ஏபிள் டு அப்ளை. அப்ப கம்பேர் பண்றாங்க. எதை கம்பேர் பண்றாங்க? இப்ப நம்ம ஜிஎன்டல் ஸ்டடிஸ் 2 போகும்போது கம்பேரிட்டிவ் கான்ஸ்டியூஷன் ஒன்று ரீட் பண்ணுவீங்கல்ல, அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்றாங்க. அப்படின்னா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத கம்பேர் பண்றாங்க. நத்திங் மோர் தன் தட். ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது கிட்டத்தட்ட அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 யூனிட்டோட தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் பேப்பர் 1ல. ஸோ கம்பேரிட்டிவ் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதுதான். ஓகே, அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா, இது ரெண்டு எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சரி பொறுப்பை கொடுத்தாச்சு யாருக்கு, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு you give some roles and responsibility. So roles and responsibility அப்படின்னு வரும்போது we should be accountable. A bureaucrat should be accountable. He should be very working in a transparent manner. அப்ப எப்படி accountability and transparency கொண்டு வரதுங்கிறத சாப்டர் டிஸ்கஸ் பண்றது இந்த 5th and 6th யூனிட். ஸோ இதுவும் பேரலா லிங்க் பண்ணி தான் எடுத்துட்டு போவோம். ஓகே, அதே மாதிரி சப் யூனிட்ஸ்னு சொல்றேன்ல, சப் யூனிட்ஸ்னு வரும்போது ரெக்ரூட்மெண்ட், ட்ரைனிங், கேரியர், இது எல்லாமே பர்சனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். இதவே பேப்பர் 2ல பாத்தீங்கன்னா சிவில் சர்வீஸ், இங்கேயும் அதே தான் இருக்கும். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு, ரெக்ரூட்மெண்ட் எப்படி இருக்கு இந்தியன் கண்டெக்ஸ்ட்ல, ட்ரைனிங் எப்படி இருக்கு இந்தியன் கண்டெக்ஸ்ட்ல, கெப்பாசிட்டி பில்டிங் எப்படி நடக்குது, ரெக்ரூட்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, ட்ரைனிங் எப்படி போகுது, கேரியர் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, பொசிஷன் கிளாசிபிகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு, எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு. ஸோ ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்னு லிங்க் ஆன சப்ஜெக்ட் தான், ரெண்டையும் சேர்த்து தான் எடுத்துட்டு போகணும். அதே மாதிரி ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஓகே, ஸோ யூ ஆர் கிவிங் தேர் ஹோல்டிங் தி கீ ஆஃப் எக்ஸ்செக்கர் டு யூ. ஓகே, உங்கள்கிட்ட ஒரு எக்ஸ்செக்கர், ஒரு பெரிய ஒரு பணம் பட்டியோட கீயை கொடுத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூ ஷுட் பி வெரி அக்கௌண்டபிள், ரைட்? ஸோ அப்போ ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்றது? ஓகே, ஸோ ஆப்டிமல் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். அப்போ பேப்பர் 2ல ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட், பேப்பர் 1ல ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஓகே, இது ரெண்டும் ஒன்னா தான் இருக்கும். ஸோ ரெண்டுமே எதை பத்தி பேசும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மானிட்டரி பாலிசி அண்ட் பிசிக்கல் பாலிசின்னு பேசுறாங்களா, இங்க பட்ஜெட்னு பேசுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் எங்க வரும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இந்தியன் கண்டெக்ஸ்ட்ல நம்ம பேசுவோம். ஸோ அங்க பட்ஜெட், டைப்ஸ், ஃபார்ம்ஸ் இதெல்லாம் பேசுறோம்ல, ஸோ அதே விஷயங்கள் தான் எங்க பேசுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் 2ல ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ரீட் பண்ணுவோம். ஓகே, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் லாஸ்ட் ஒன் டெக்னிக்ஸ். ஸோ டெக்னிக்ஸ்னு வரும்போது நத்திங் பட் ஹவு யூ ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் இட். ஓகே, ஸோ இப்போ சொல்றோம்ல எல்லாத்தையுமே சிஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொல்றோம்ல, கோவின் பிளாட்ஃபார்ம், GCC vaccine.in. ஸோ இதெல்லாம் கவர்னன்ஸ் தானே. யூ ஆர் கெட்டிங் டெலிவரி ஆஃப் சர்வீசஸ் அட் யுவர் டோர் ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, ஆர் ஃப்ரம் யுவர் மொபைல் ஃபோன். ஸோ அப்போ இது எப்படி பண்றாங்க, த்ரூ பை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மெக்கானிசத்துல எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்றாங்கன்னா த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் மெத்தட் மூலமா பண்றாங்க. அப்போ அதை பத்தின டெக்னாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை ரீட் பண்றது தான் இந்த டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ வித்தின் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் ஓவர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரோட நம்ம 4 யூனிட்ஸை வந்து பேப்பர் 2 ஆஃப் 4 யூனிட்ஸை ஓவர்லாப் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அப்போ டீகோட் பண்ணா, கன்சாலிடேட் பண்ணா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாப்டர்ஸோட நம்பர்ஸ் குறையுது. ஓகே, ஸோ பேப்பர் 2 அடுத்து வரும்போது எப்படி ஹிஸ்டாரிக்கல் கண்டெக்ஸ்ட் இந்த குளோபல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தோமோ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அதே மாதிரி இந்தியன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாக்குறது தான் எவல்யூஷன் ஆஃப் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மௌரியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ ஹிஸ்டரி ரீட் பண்றது தான், நத்திங் பட் ஹிஸ்டரி. ஓகே, கௌதல்யா அர்த்த சாஸ்திரால இருந்து டில் இன்னைக்கு இருக்கிற லோக்கல் செல் கவர்மெண்ட், தட் இஸ் சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் வரைக்கும் எப்படி இவால்வ் ஆச்சு. ஸோ ஹிஸ்டரி ரீட் பண்ணும் போதே உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வந்துடும். ஸோ அங்க எது சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் ஸ்டடிஸ்க்கு இது பயங்கரமா சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்றேன். ஓகே, அடுத்து பிலாசபிக்கல் அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க்ங்கிறது நத்திங் பட் ஃப்ரம் பிரியாம்பிள் டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்.
ஸோ ப்ரியாம்பிள், சிட்டிசன்ஷிப், யூனியன் அண்ட் டெரிட்டரிஸ், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ், டிபிஎஸ்பின்னு சொல்றோம்ல. ஸோ இந்த கண்டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையுமே எதுல பேசுவாங்கன்னா பிலாசபிக்கல் யூனிட். அப்ப எங்க இருக்கு இந்தியன் பாலிட்டி ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா இது முடிஞ்சது. ஓகே, ஸோ அடுத்த விஷயம் என்னன்னா இம்ப்ளிமெண்டிங் பாடி. இம்ப்ளிமெண்டிங்னு வரும்போது யார் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க? ஸோ ஆக்டிவிட்டின்னு ஒன்று பார்த்தோம்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே. ஸோ ஆக்டிவிட்டின்னு பார்க்கும்போது அங்கே டெலிவரி ஆஃப் சர்வீசஸ் சொன்னோம்ல. இந்தியா இருக்கக்கூடிய டெலிவரி ஆஃப் சர்வீஸ்ங்கிற மோட்டிவ் என்னன்னா சோஷியோ எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் டெமோக்ரஸி என்ஷூர் பண்றதா. அப்ப யாரை வச்சு பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there is some institutional support. அப்ப அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் யார் அப்படின்னா ஸோ அங்க நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுதான் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர், செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் இப்படின்னு பண்றது. ஸோ டிவிஷன் ஆஃப் லேபர், செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்னு ரெண்டு கான்செப்ட்ல பார்த்துப்போம்ல. ஆல்ரெடி ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பார்த்துரும். ஸோ டிவிஷன் ஆஃப் பவர் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் யூ ஆர் டிவைடிங் தி பவர். ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ், லெஜிஸ்லேட்டிவ், ஜுடிஷியல். ஸோ இங்க அவ்வளவுதான், எக்ஸிக்யூட்டிவ், லெஜிஸ்லேட்டிவ், ஜுடிஷியல். Okay, so separation of power அப்படிங்கிறது you just as a federal government you are sharing your powers or decentralize your powers in the context of union, state, local self government and urban local bodies. So இது institution. அப்ப activity என்ன? socio economic political democracy ensure பண்றது. institution யார் இருக்கா? institutionங்கிறது இங்க என்னவா இருக்கு? பார்லிமெண்ட், ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர், எக்ஸிக்யூட்டிவ், ஜுடிஷியரி, லெஜிஸ்லேஷன் இருக்குல்ல. ஸோ இதை தான் இங்க ரீட் பண்ணுவோம். ஓகே, நத்திங் பட் இங்கேயும் கான்ஸ்டியூஷன் தான், பியூர்லி கான்ஸ்டியூஷன், நத்திங் மோர் தென். ஓகே, ஸோ அப்ப இங்க யூனியன் கவர்மெண்ட்டை பத்தி ரீட் பண்றோம், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பத்தி ரீட் பண்றோம், ரூரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ். அவ்வளவுதான், 4 ஏரியா. ஸோ சாப்டர்ஸ் முடிஞ்சு. ஓகே, அடுத்த கண்டெக்ஸ்ட் வரும்போது ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது கிட்டத்தட்ட எதோட லிங்க் ஆயிரும் அப்படின்னா அர்பன் லோக்கல் பாடிஸோட லிங்க் ஆயிரும். Okay, so urban local bodies or district administration வரும்போது urban local bodies plus local self government இதோட administration how district administration as an implementing agency or as a line agency, first line agency அதுதான். ஓகே, அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுது அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்றதா இந்த ஏரியா. ஃபைனலி அட் லாஸ்ட் லா அண்ட் ஆர்டர். ஸோ இது யூஸ்வலா இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஒரு போலீஸ் ஸ்டேட்டா இருந்தாலும் லா அண்ட் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு கண்டெக்ஸ்ட்ல வரும்போது லா அண்ட் ஆர்டரை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதா இது. கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம். Okay, law and order பொறுத்தளவுக்கு what is the role, then internal security issues, terrorism, naxalism, maoism னு சொல்றோம்ல. சோ இத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ற ஏரியாஸ் தான் இது எல்லாமே. So what is the role of paramilitary forces, how we are controlling law and order, how we are tackling the counter insurgency, terrorism. So how to tackle this, how what all the things we want to reform in the police. So very specific, இப்ப ரீசெண்டா அந்த ஊப்பாலாம் இருக்குல்ல, unlawful prevention act. So இதெல்லாம் இதுக்குள்ள தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, so law and order administration பொறுத்தவரைக்கும் entirely complete under this jurisdiction. Okay, at last இதை நீங்க general studies இருந்தாலும் சரி, any optional இருந்தாலும் சரி, you cannot able to avoid. So for any optional or for your general studies, எங்க நீங்க போனீங்கனாலும் இந்த administrative reforms உங்களால அவாய்ட் பண்ண முடியாது. எங்க நீங்க come across பண்ணாலும் they will give an example. First ARC recommendation told this one, second ARC recommendation told this one, கான்ஸ்டியூஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிட்டி, வெங்கட்சல்லையா கமிட்டி டோல்ட் திஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ரிஃபார்ம் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. ஸோ அதை பத்தின ஒரு டீடைல் ஸ்டடி தான் இங்க பார்ப்போம். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ வித்தின் திஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சிக்னிஃபிகண்ட் இஷ்யூஸ். ஓகே, அட் லாஸ்ட். ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன். ஜென்ரலா நீ டே டு டே ஆஸ்பெக்ட்ல பாக்குறது தான். நீ ரெகுலரா ரீட் பண்றதுனால இது எல்லாத்தையுமே கம் அக்ராஸ் பண்ணிருப்ப. ரெகுலேட்டரி கமிஷன், சிட்டி கரப்ஷன், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட், இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன். ஸோ இது எல்லாம் எதுல கம் அக்ராஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பேப்பர்ல எல்லாத்துலயுமே ரீட் பண்ணுவீங்க. அப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரு விஷயம் தான், இட் இஸ் நாட் ஸ்டாட்டிக். தி சிலபஸ் இஸ் நாட் ஸ்டாட்டிக், நாட் அட் ஆல் ஸ்டாட்டிக், ஹைலி டைனமிக் இன் நேச்சர். ஸோ அப்போ ஈஸியா டைனமிக்கா இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், இட் சீம்ஸ் டு பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம டெய்லி உனக்கு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு ஃபுல் திஸ் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ இதுல ஒன்றும் ஒரு செட் ஆஃப் சயின்ஸ் பேப்பர் மாதிரி கிடையாது. இட்ஸ் ஒரு ஜெனரல் நேச்சுரல் ப்ராசஸ் தான். இது தாட் ப்ராசஸ் வச்சு தான் இருக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அப்போ கன்சாலிடேட் பண்றத பார்த்தா சிலபஸோட கம்பாரிசன் பார்த்தா ரொம்ப மினிமலா தான் இருக்கு. ஸோ பார்க்கவே என்ன 26 சாப்டர்ஸ் இருக்கலாம். பட் ஒன்னோட ஒன்னு என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இன்டர் கனெக்ட் பேப்பர் 1க்கும் பேப்பர் 2க்கும் இன்டர் கனெக்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கு. பேப்பர் 2க்கும் பேப்பர் 1க்கும் இது இன்டர் கனெக்டிவிட்டி எதுனா தியரி பேப்பர் 1ல இருக்கு, அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பேப்பர் 2ல வருது. ஸோ பேப்பர் 2லயுமே நிறைய இன்டர்லிங்கிங் எங்க இருக்குன்னா சப்ஜெக்டோட சப்ஜெக்ட் ரெலவென்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ட்ராக் போத் பேப்பர்ஸ். ஸோ ஒரு பேப்பர் 2 அப்ரோச் பண்ணும்போது பேப்பர் 1ல எழுதுனது ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணிடுவாங்கன்னா நாட் அட் ஆல் ட்ரை. ஓகே, ஆப்வியஸ்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் ஸ்கோர் யூ மோர். ஏன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு லிங்க் தி சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ பேப்பர் 1ல இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் எடுத்து பேப்பர் 2ல எழுதலாமானா எழுதலாம். ஸோ பேப்பர் 2ல கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் எடுத்து பேப்பர் 1ல எழுதலாமானா தாராளமா எழுதலாம்.
அப்ப இன்டர் கனெக்டிவிட்டியா இருக்கு, ஓவர்லாப்பிங் அதிகமா இருக்கு, ஈஸியா உங்களால கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் தான். ஸோ என்ன மித்து அப்படின்னா போர்ஷன்ஸ் வாஸ்டா இருக்குங்கிற ஒரு மித்து தான் இதுல இருக்கிறது. இல்ல, ஆப்வியஸ்லி நாட். ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்கனாலே முடியும். The next one of the most important challenge for a civil servant. ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சேலஞ்ச் ஃபார் சிவில் சர்வெண்ட் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு கன்ஃபியூஷன். பொதுவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கக்கூடிய ஒரு டவுட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, சார் டைம் ஆயிடுச்சு, தட் இஸ் ப்ரிலிம்ஸ் டைம் பீரியடுக்கு வந்துட்டேன், நான் ஆப்ஷனல் ப்ரிப்பேர் பண்றதா மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதா, இல்ல மெயின்ஸுக்கு தனியா நான் டைம் ஒர்க் பண்ணணுமே சார், பிலிம்ஸ்க்கு ஆப்ஷனலுக்கு தனியா நான் டைம் ஒர்க் போடணுமே அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வரும். பொதுவா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்ரலான ஒரு டவுட் எதுல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் தி பர்சன்ஸ் ஹூ சூசிங் an optional as well as he has to concentrate both on the general studies. ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கும் ஆப்ஷனலுக்கும் பேரலா வெயிட்டேஜ் கொடுத்தா, பேரலா வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறோங்கிற பட்சத்துல இங்க இருக்கக்கூடிய பெரிய சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான். எதுக்கு எவ்வளவு டைம் நான் கொடுக்குறது, இன்சென்ஸ் எந்த ஆப்ஷனல் நான் சூஸ் பண்ணி எந்த ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் நான் எடுத்தாலும் அதுல என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா சம் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஓவர்லாப் ஆகும். ஓகே, ஸோ எனி சப்ஜெக்ட்ஸ், ஓகே, எந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் நான் எடுத்தாலுமே ஒரு ஓவர்லாப்பிங் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அது ஜென்ரல் ஸ்டடிஸோட ஒரு சில இடத்துல என்ன ஆகும்னா அட்டாச் ஆகிப்போம். பட் சுச்சுவேஷன் எங்க மாறுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு பயங்கரமான கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். ஒரு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ், ஒரு கால்குலேட்டிவ் அட்வான்டேஜ், இல்ல ஒரு கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் யாருக்கு இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதர் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு இருக்காது. நான் அதை சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்றேன். என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்டோட ஓவர்லாப். எங்க ஓவர்லாப் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ வில் ஷோ. ஓகே, ஸோ சப்ஜெக்ட்ஸ் ஓவர்லாப் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸுக்கும் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் ஓவர்லாப் ஆகும். ஓகே, இல்ல எந்த இடத்துல எல்லாம் நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை படிச்சா அதை உங்களால சால்வ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா 100% யூ கேன் சால்வ் இட். I will guarantee you. Okay, so such a hard, அது ஸ்ட்ராங்கா என்னால சொல்ல முடியும். ஸோ அப்போ சிலபஸ் கம்பேரிசன் வரும். ஓகே, ஸோ சிலபஸ் கம்பேரிசன் வரும்போது நான் கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் 1, ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் 2, ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் 3. ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் 1ங்கிறது அந்த கௌதல்யாவை எடுத்துக்கோங்க, நான் அதை இன்க்ளூட் பண்ணல. ஓகே, ஸோ இந்த கௌதல்யாஸ் அர்த்த சாஸ்திரா தென் முகல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்றேன்ல, இது நீங்க ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்ல பேப்பர் 1ல பார்த்தாலே ஈஸியா தெரியும். உங்களோட ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்ல ஹிஸ்டரி எடுத்து ரீட் பண்ணீங்கனால இது எல்லாமே வரும். முகல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், லெகசி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் பாலிடிக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இது எங்க வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் 1ல கவர் ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த கண்டெக்ட்ல வரும்போது பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்க்கும் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் உள்ள ஓவர்லாப்பிங் எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ யூனிட் 2ல வெரி ஸ்பெசிபிக் பேப்பர் 2. ஸோ பேப்பர் 2ல பிலாசபிக்கல் அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் கவர்மெண்ட், சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் வேல்யூ ப்ரிமைசஸ் 2 டாபிக் இருக்கு நம்மளோட பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்ல இது எங்க ஓவர்லாப் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்டர்பின்னிங்ஸ்ங்கிறது அர்த்த சாஸ்திரால இருந்து எடுத்து வரும்போது முடிஞ்சிருமா, எவல்யூஷன், ஃபீச்சர்ஸ், அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், சிக்னிஃபிகன்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸோ இதுவும் ஓவர்லாப் ஆகும். இங்க நீங்க ரீட் பண்றது ஒரே பிளாட்ஃபார்ம் தான். ரெண்டுக்கும் there is no difference. ஓகே, நான் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல ஒரு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ரீட் பண்ண போறதுல ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்ல ஒரு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ரீட் பண்ண போறது, ரெண்டுக்கும் ஒரே இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் தான். அப்ப ரெண்டுமே எதை பேசுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிலாசபிக்கல் வேல்யூஸ்ன்னு சொல்றது இங்க நத்திங் பட் ஃபீச்சர்ஸ், அவ்வளவுதான். இங்க என்ன சப்ஜெக்ட் கண்டெக்ஸ்ட்ல கொடுத்துருப்பாங்க, நத்திங் மோர் தன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லாங்குவேஜ்ல அது பிலாசபிக்கல் வேல்யூஸ். இங்க வரும்போது அது என்னவாயிரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸ், அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், எவல்யூஷனா மாறும். ஓகே, ஸோ ரெண்டுக்கும் இவ்வளவுதான் டிஃபரன்சஸ். ஸோ அடுத்த விஷயம் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓவர்லாப் ஆகுது யூனியன் கவர்மெண்ட்னு ஒண்ணு பார்த்தோம். ஓகே, யூனியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் யூனிட் 4ல பார்த்தோம்ல, அங்க நம்ம எக்ஸிக்யூட்டிவ், பார்லிமெண்ட், ஜுடிஷியரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்திருப்போம், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்திருப்போம். அப்படி இங்க வாங்க ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்க்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட், செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர். செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸிக்யூட்டிவ், பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஜுடிஷியரி. தென் பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். ஸோ பார்லிமெண்ட் இங்க கவர் ஆயிடுது. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை ரீட் பண்ணும்போது யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ், தென் ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ரோல், ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆயிடும். Then structure, organization and functioning of executive and judiciary. So ministries and departments. இங்கேயும் பாருங்க ministries and departments. So completely it overlap. Okay, ரெண்டுக்கும் நீ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை ரீட் பண்ணிட்டு தாராளமா ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் போனாலும் போய் அப்ரோச் பண்ண முடியும். நோ டவுட் இன் இட். ஓகே, ஸோ அப்படியே வாங்க அடுத்து வருவோம். தென் யூனிட் 11 பொறுத்தளவுக்கு ரூரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று பார்த்தோம். யூனிட் 12 பொறுத்தளவுக்கு அர்பன் லோக்கல் பாடி பேப்பர் 2ல பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ அப்படியே இங்க வாங்க டெவல்யூஷன் ஆஃப் பவர். ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு டாபிக் இருக்கும், டெவல்யூஷன் ஆஃப் பவர் அண்ட் ஃபினான்சஸ் அப் டு லோக்கல் லெவல்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் தேர். அந்த லோக்கல் லெவல்ஸ் டீகோட் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் அண்ட் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட். இல்ல
எப்படி சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அர்பன் லோக்கல் டெவலப்மெண்ட் படிக்கலாம். அப்ப இங்க 73rd 74th அமெண்ட்மெண்ட் இங்கேயும் ரீட் பண்ண தானே போறீங்க, அங்கேயும் அதை தான் ரீட் பண்ண போறீங்க. ஸோ பேப்பர் 2ல இருக்கக்கூடிய ஓவர்லாப் எங்க ஆகுது, ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 2க்கு வருது, டிராவல் ஆகுது. ஓகே, அடுத்து வருவோம். டெவலப்மெண்ட் டைனமிக்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் பேப்பர் 1ல இருக்கு. இங்க கான்செப்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட், ரோல் ஆஃப் விமன் டெவலப்மெண்ட், செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் மூவ்மெண்ட், இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ அப்படி இங்க டிராவல் பண்ணுங்க. ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 2ல டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ், கான்செப்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் ரொம்ப நத்திங் பட் கொஞ்சம் மைக்ரோ பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இங்க ரீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ரோல் ஆஃப் என்ஜிஓஸ், செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ், வேரியஸ் குரூப்ஸ். ஸோ இது எங்க ரீட் பண்ணுவோம், இங்க ரீட் பண்ற அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் பாக்குற மாதிரி இருக்கும். அப்ப இங்க ஒரு ஓவர்லாப் ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் கிடைக்குது. கம்பேர் வித் அதர் ஆப்ஷன்ஸோட பண்ணும்போது சொல்றேன், கம்பேர் வித் அதர் அஸ்பிரன்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது சொல்றேன், இங்க எனக்கு ஒரு ஓவர்லாப் ஆகும். ஓகே, சரி, அடுத்து வரும். பேப்பர் 1ல அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல்னு ஒரு சாப்டர், 5th யூனிட். ஓகே, ஸோ இங்க வரும்போது அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல், லெஜிஸ்லேட்டிவ், எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியல் கண்ட்ரோல் ஓவர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், சிட்டிசன் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ரோல் ஆஃப் மீடியா, இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்ஸ், வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன், சிவில் சொசைட்டி, சிட்டிசன் சார்ட்டர், ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன், சோஷியல் ஆடிட் அப்படின்னு இருக்குல்ல. ஸோ அப்படி இங்க வருவோம். ஓகே, ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 2ல இங்க இந்த ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன்ங்கிறது நத்திங் பட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட். சாரி, ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் வராது, ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட்னு வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இ கவர்னன்ஸ், சிட்டிசன் சார்ட்டர், டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் அதர் மெஷர்ஸ்னு வருது இல்ல, இது அப்படி இங்க கனெக்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ பேப்பர் 1ல யூனிட் 1ல குட் கவர்னன்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும், அதுவும் இங்க கவர் ஆகும். ஓகே, ஸோ கவர்னன்ஸ் இஷ்யூஸ்ல வரும். ஓகே, தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு யூனிட் 11ல ஒன்று பார்த்துருக்கோம். இன்சென்ஸ் பேப்பர் 1ல யூனிட் 11ல இ கவர்னன்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அப்படியே இங்க வந்தீங்கன்னா இங்கேயும் இ கவர்னன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஓவர்லாப் ஆகும். ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் முதலே பார்த்தாச்சு. ஓகே, ஜுடிஷியரி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும், மினிஸ்ட்ரிஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி இதுலேயே பாஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ அப்போ இது ரெண்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்று ஓவர்லாப் ஆகுது. அடுத்த விஷயம் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு சாப்டர். ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷன்ங்கிற சாப்டர்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ், பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ்னு இருக்கும். தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, கார்பரேஷன் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, கம்பெனிஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, போர்டு அண்ட் கமிஷன் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு சொல்றோம்ல, இங்கேயும் அதெல்லாம் இருக்கும். ஸ்டாட்யூட்டரி, ரெகுலேட்டரி அண்ட் வேரியஸ் குவாசி ஜுடிஷியல் பாடிஸ். தென் ரோல் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் இன் டெமோக்ரஸி. இது ரெண்டும் ஓப்பன் ஆகும், மெர்ஜா. ஓகே, ஸோ அடுத்து வருவோம். அடுத்து இதோட என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 2க்கும் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் 1 அண்ட் பேப்பர் 2க்கும் உள்ள ஓவர்லாப். கிட்டத்தட்ட இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷனை நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கும், உள்ளதான் இருக்கு, இதுக்குள்ளதான் இருக்கு. ஓகே, இன்பில்ட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷனுமே டு அண்ட் சம் எக்ஸ்டென்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். பட் வெரி கொஞ்சம் டீடைலா நம்ம இது பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு வாட்டர் டைப் மாதிரி ஒரு ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷனை தவிர மற்ற எல்லா ஏரியாஸுமே இன் யோர் ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 2 அப்படியே கவர் ஆகும். ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஒர்க் எடுத்து நீங்க ஜஸ்ட் உங்களோட பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சிலபஸ் எடுத்துக்கோங்க, உங்களோட ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் சிலபஸ் எடுத்துக்கோங்க, ரெண்டையும் நீங்களே உட்காந்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. இல்ல ஐ வில் ஷேர் திஸ் வீடியோ. ஓகே, இல்ல இந்த பிடிஎஃப் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன், எந்தெந்த இடத்துல ஓவர்லாப் ஆகுது அப்படிங்கிறது பாருங்க. அடுத்து வரும் பேப்பர் 2. பேப்பர் 2க்கும் ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 3க்கும் உள்ள ஓவர்லாப்பிங் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இங்க பிளான்ஸ் அண்ட் ப்ரியாரிட்டிஸ்னு இருக்கா. ஸோ பேப்பர் 2ல யூனிட் 5ல மெஷினரி ஆஃப் பிளானிங், ரோல், கம்போசிஷன், பிளானிங் கமிஷன், இண்டிகேட்டிவ் பிளானிங் இதெல்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ அப்படியே இங்க வருவோம் ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 2ல. இந்த ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 2ல உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இந்தியன் எக்கனாமி அண்ட் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டிங் டு பிளானிங், மொபிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ், growth, டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இந்த பிளானிங்கிறது நத்திங் பட் இங்க இருக்கிறது தான். இங்க இருக்கிற பிளான் அண்ட் ப்ரியாரிட்டிஸும் இங்க இருக்கிறது ஒரே விஷயம் தான். தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் மானிட்டரி அண்ட் பிஸ்கல் பாலிசின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே, மானிட்டரி பாலிசிங்கிறது ஆர்பிஐ பண்ணக்கூடிய ஒர்க், பிஸ்கல் பாலிசிங்கிறது பட்ஜெட், இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ இல்ல யூனியன் கவர்மெண்ட்டோ பண்ணக்கூடிய ஒர்க். அப்படி இங்க வாங்க கவர்மெண்ட் பட்ஜெட். இந்த இண்டிகேட்டிவ் பிளானிங்ல ஒன் ஆஃப் தி டூல் தான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ், பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல்ஸ் சொல்றீங்க இல்ல. ஸோ பில்ட், ஓன், ஆப்ரேட், டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்லாம் ரீட் பண்ணுவீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ். டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ் வரும். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ் எங்க வந்துடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கேயே உங்களுக்கு கவர் ஆயிடும், பிளான் அண்ட் ப்ரியாரிட்டிஸ்ல கவர் ஆயிடும். அப்ப இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஓவர்லாப் ஆகுது எங்கன்னா ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 3ல. ஓகே, அப்படியே அடுத்து வருவோம். இன்ட்ரோடக்ஷன் வரும்போது சாப்டர் 1 சேலஞ்சஸ் ஆஃப் லிபரலைசேஷன், பிரைவேடைசேஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன், பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டும் இது யூனிட் 2ல இருக்க பேப்பர் 2ல இருக்கக்கூடிய யூனிட் 3, இது பேப்பர் 1ல இருக்கக்கூடிய யூனிட் 1. ஸோ இதையும் அப்படி இங்க கம்பேர் பண்ணுங்க. எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் லிபரலைசேஷன் ஆன் தி எக்கனாமி, சேஞ்சஸ் இன் தி இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அண்ட் தேர் இண்டஸ்ட்ரியல் growth. ஸோ இங்க இண்டஸ்ட்ரியல் growthனு வரும்போது பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நீங்க இண்டஸ்ட்ரியல் growth ரீட் பண்ணிட முடியாது. தென் பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ்னு வரும்போது இம்பாக்ட் ஆஃப் லிபரலைசேஷன், பிரைவேடைசேஷன். இப்ப பாக்குறோம்ல டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்,
தென் கோல்டன் ஹேண்ட் ஷேக். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறோம்ல, ஏர் இந்தியாவை டிஸ்இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் இந்த வருஷம். ஸோ இப்படிலாம் நம்ம ரீட் பண்றோம்ல. இது ஜெனரல் ஸ்டடீஸோட பார்க்கும்போது இங்கேயும் அதே தான் ரீட் பண்ணி. ஸோ ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் 3ல இது இடத்துக்கு ஒரு இடத்துல ஓவர்லாப் ஆகும். ஓகே, ஸோ அடுத்து வருவோம். இஷ்யூஸ், சிக்னிஃபிகண்ட் இஷ்யூஸ் இன் தி இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். இது சாப்டர் 14 பேப்பர் 2ல டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு ஸ்பெசிபிக் டாபிக் ஒன்று ரீட் பண்ணுவீங்க. ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்ல அப்படியே இங்க வந்தீங்கன்னா டிசாஸ்டர் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்னு பார்ப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இது உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும். ரைட், அடுத்து லா அண்ட் ஆர்டர். ஓகே, லா அண்ட் ஆர்டர்னு வரும்போது ரோல் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், paramilitary forces in maintenance of law and order, countering insurgency and terrorism. அப்படி இங்க வாங்க, linkage between development of spread and extremism. Spread and extremism is nothing but Maoism, Naxalism, internal security. Okay, then role of external state and non-state actors. So internal security issues. இங்கேயும் அதே தான். Okay, then criminalization in politics, reform in police. So reform in police நீங்க அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது ஜெனரல் ஸ்டடீஸ். ஸோ இங்கேயும் ஓவர்லாப் ஆகுது. அப்ப ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் 3ல எதை ஒமிட் பண்ணலாம்னா, டு அன் எக்ஸ்டென்ட் என்விரான்மெண்ட்டை ஒமிட் பண்ணிட்டு ஓரளவுக்கு நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா வந்துருச்சு. இப்ப இதுக்குள்ளேயுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, என்விரான்மெண்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தனியா ஒன்று ஒர்க் பண்ணுவோம். இன்சென்ஸ் சிலபஸ்ல மென்ஷன் ஆகலையோ தவிர என்விரான்மெண்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று உள்ள இருக்கும் நம்ம டாபிக். அப்ப அதோட சேர்த்து ஓரளவுக்கு அங்க நம்ம பாலிசி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ்ல வரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணுவோம். ஏன்னா அந்த ஸ்பீசிஸ் இது ரெலவெண்டா தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, ஸோ அப்ப இங்க என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் 3க்கும் பேப்பர் 1 and 2க்கும் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்லாப் ஆகும். சரி, அடுத்து ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் 4 வருவோம். ஓகே, ஸோ ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் 4ல இருக்கக்கூடிய ஓவர்லாப் என்ன அப்படின்னா, பேப்பர் 2ல சிவில் சர்வீஸ்னு ஒரு யூனிட் இருக்கும். இந்த சிவில் சர்வீஸ் யூனிட்டை பொறுத்தளவுக்கு கம்ப்ளீட்லி இது எதை பேஸ் பண்ணிருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, உங்களுடைய எத்திக்ஸ் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி பேப்பர். ஓகே, ஸோ ரெக்ரூட்மெண்ட், ட்ரைனிங், கெப்பாசிட்டி பில்டிங், குட் கவர்னன்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ், கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட், discipline, staff association, political rights, grievance redressal mechanism, civil service neutrality, civil service activism. ஸோ இதெல்லாம் எங்க வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களோட பேப்பர் 2ல இருக்கு சிவில் சர்வீஸ். இதே மாதிரி பர்சனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்தியன் கண்டெக்ஸ்ல பார்ப்போம். இங்க எப்படி ரெக்ரூட்மெண்ட் நடக்குது, ட்ரைனிங் நடக்குது, கேரியர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் நடக்குது, பொசிஷன் கிளாசிபிகேஷன், டிசிப்ளின், பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல், கிரிவன்ஸ் ரெட்ரஸல் மெக்கானிசம், கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எத்திக்ஸ். அப்படியே இங்க ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் 4க்கு வாங்க. இந்த ஆப்டிடியூட் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் வேல்யூ ஃபார் தி சிவில் சர்வீஸ், இதுவும் ஒண்ணுதான். ஓகே, இந்த கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இதை ரீட் பண்ணீங்கனாலே இது ஓரளவுக்கு கவர் ஆயிடும். ஓகே, அப்ஜெக்டிவிட்டி, டெடிகேஷன் டு பப்ளிக் சர்வீஸ், எம்பத்தி, டாலரன்ஸ், கம்பேஷன். ஸோ வேர்டு தான் மாறுமோ தவிர பட் போர்ட் ரெண்டு சைடுமே இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் என்னமோ சிமிலர் தான். என்ன நம்ம எழுதும் போது லாங்குவேஜ் அதுக்கு ஏற்றபடி மாற்றி எழுதும். ஓகே, இங்க எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறது இங்க நம்ம கவர் பண்ணிடுவோம் ஆக்சுவலா. ஓகே, பேப்பர் 2 பேப்பர் 1ல இந்த ஏரியாஸ்ல. தென் அடுத்து இங்க வரும் ஆர்கனைசேஷன்ல பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல். இன்ட்ரோடக்ஷன் வரும்போது குட் கவர்னன்ஸ்ல கான்செப்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன், நியூ பப்ளிக் மேனேஜ்மெண்ட். தென் சிக்னிஃபிகண்ட் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வரும்போது வேல்யூஸ் இன் பப்ளிக் சர்வீஸ். அப்படி இங்க வாங்க, வேல்யூஸ் இன் பப்ளிக் சர்வீஸ். அப்படி இங்க ரீட் பண்ணுங்க, பப்ளிக் சர்வீஸ் வேல்யூஸ். அண்ட் இன் எத்திக்ஸ் இன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ். ஓகே, எத்திக் டயலமா பிட்வீன் கவர்மெண்ட் அண்ட் பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன். இது எங்க ரீட் பண்ணுவீங்கன்னா, அந்த நியூ பப்ளிக் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட்ல ரீட் பண்ணுவீங்க. இல்ல பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல்ல என்ன எத்திக்கல் டயலமாஸ் வரும் அப்படிங்கறத நம்ம கண்ணியா பார்த்து தான் வரும். தென் அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோலபிலிட்டி, எத்திக்கல், மாரல் வேல்யூஸ், இது எல்லாமே எதுக்குள்ள ஓவர்லாப் ஆயிரும்னா, இதுக்குள்ள இந்த 4 யூனிட்டுக்குள்ளேயுமே ஓவர்லாப் ஆயிரும். ஓகே, அடுத்து வருவோம். அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல்னு ஒரு யூனிட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ பேப்பர் 1ல சாப்டர் 5 அண்ட் பேப்பர் 2ல யூனிட் 14. ஓகே, ஸோ சாப்டர் 14 இது ரெண்டும் பாருங்க. லெஜிஸ்லேட்டிவ், எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியல் கண்ட்ரோல் ஓவர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன், சோஷியல் ஆடிட், கரப்ஷன் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அப்படி இங்க வாங்க, ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன், ஒர்க் கல்ச்சர், quality of service, challenges of corruption, utilization of public funds. நம்ம ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், பர்சனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று பார்த்தோம்னா ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அதெல்லாம் இங்கே வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங், டிரான்ஸ்பரன்சி இன் கவர்மெண்ட். ஸோ என்டையர் திங் எங்க கவர் ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோலும் சிக்னிஃபிகண்ட் இஷ்யூஸ் இன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் ரீட் பண்ணும்போது இந்த ப்ராபர்ட்டி இன் கவர்னன்ஸ் நம்ம கவர் ஆயிடும். அடுத்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பிஹேவியர் இந்த சைடு. ஓகே, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பிஹேவியர்ங்கிறது இது திங்கர்ஸ். ஸோ மோட்டிவேஷன் பத்தி கண்டிப்பா எத்திக்ஸ்ல ரீட் பண்ணுவீங்க, லீடர்ஷிப்பை பத்தி கண்டிப்பா எத்திக்ஸ்ல ரீட் பண்ணுவீங்க, டெசிஷன் மேக்கிங் எப்படி பண்றாங்கிறது கண்டிப்பா ரீட் பண்ணுவீங்க, கம்யூனிகேஷனை பத்தியும் பேசுவீங்க, மொரேல் பத்தியும் நீங்க பேசுவீங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஹியூமன் ரிலேஷன் திங்கர்ஸ், டெசிஷன் மேக்கிங் திங்கர்ஸ், இது எல்லாம் இருக்கும். நீங்க ரீட் பண்ணீங்கன்னா, எத்திக்ஸ் போனீங்கன்னா இது எல்லாம் ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒண்ணுதான். ஸோ அப்படி இங்க ஆட்டிடியூட்ல அதுதான் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும். டிகோட் பண்ணா இங்க இருக்கக்கூடிய திங்கர்ஸை தான் அங்க எடுப்பாங்க. பட் ஏன்னா லாங்குவேஜ் மட்டும் கொஞ்சம் மாறும். இங்க நம்ம டெக்னிக்கலா பேசுற விஷயங்கள் அங்க ஜென்ரலா பேசுவாங்க. ஓகே, ஸோ அப்ப ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 2, ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 3, ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 4, ஈவன் இன்க்ளூடிங் ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 1. அதுலயும் சோசியாலஜில சில ஓவர்லாப்பிங் இருக்கதான் செய்யும்.
ஓகே, இந்தியன் சொசைட்டி ரீட் பண்றீங்கல்ல, ஸோ அதுல கொஞ்சம் ஓவர்லாப்பிங்ஸ் இருக்கும். அப்போ கம்பேரிட்டிவ்லி நீங்க எடுத்து வேற ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனோட இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. எங்கேயாச்சும் ஓவர்லாப் ஆகுமா அப்படின்னா வெரி ஃபியூ ஏரியாஸ் தான் ஓவர்லாப் ஆகும். பட் இங்க கண்டெக்ஸ்டே வேற மாதிரி மாறும். ஓகே, ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இல்லை ஒரு உங்களுக்கு ஒரு கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் தான் என்னால சொல்ல முடியும். என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு அந்த டூப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய இடத்துல நடந்துகிட்டே இருக்கும். நான் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் பண்ணும் போதே ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்க்கான டூப்ளிகேஷன்ஸ் பேரலா நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல உங்களுக்கு ஒரு இஷ்யூ இருக்காது. You won't feel such a issue. Okay, so நான் ஆப்ஷனல் தனி ஒர்க் அவுட் பண்ண டைம் போடுறதா, ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் டைம் ஒர்க் அவுட் போடுறதுனா சில ஏரியாஸ் ஓவர்லாப்பிங் ஆகிறதுனால உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனோ இல்லை எக்ஸாம் டைத்துல ஈஸிலி உங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியும் இந்த விஷயங்களை பத்தி. ஓகே, இதை அடுத்து ஏன் சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சொல்லிடுறேன். ரொம்ப சிம்பிளா ஷார்ட்டா முடிச்சிடலாம் இந்த விஷயம். ஓகே, ஸோ ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன்டர்டிசிப்ளினரி இன் நேச்சர். இன்டர்டிசிப்ளினரிங்கிறது ஆல்ரெடி நான் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான். நிறைய ஓவர்லாப்பிங்ஸ் இருக்கும். ஒன்னோட ஒன்று என்ன ஆகும்னா ஓவர்லாப்பிங் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ நிறைய சப்ஜெக்டோட இருக்கிறனால அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாகவும் இருக்கும். ஏன்னா மோர் டைனமிக் இன் நேச்சர். ஓகே, கம்பேரிட்டிவ்லி ரொம்ப டைனமிக் ப்ராசஸ்ல இருக்கிறனால நிறைய டே டு டே எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸை வச்சு கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ண முடியும். தென் ப்ரோலிஃபரேட் பண்ண முடியுமானா ஈஸிலி கொஞ்சம் விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு யூ கேன் ஏபிள் டு ப்ரோலிஃபரேட் ஆன்சர்ஸ். ஸோ வெரி லிமிடெட் ரிசோர்சஸ் போதும் ப்ரோலிஃபரேட் பண்றது அவ்வளோ ஈஸியா பண்ணிடலாம். டைனமிக் ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரு விஷயம் தான், ஈஸியா டைனமிக் பண்ண முடியும் நம்மளால. ஓகே, தென் கொஸ்டின் மோஸ்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் தி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ ஒருவேளை கொஸ்டின் பேப்பர் ரீட் பண்றதுக்கும் நீங்க எது சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் ரீடிங் சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ பேப்பர் ரீடிங் இல்லாம உங்களால யூபிஎஸ்சி அப்ரோச் பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த கண்டெக்ட்ல வரும்போது இங்கேயும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும் ஃபார் கோட்டிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் கிவிங் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, தென் அபார்ட் ஃப்ரம் தட் கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் ரைட்டிங் ஸ்கில். ஸோ ரைட்டிங் ஸ்கில் பெட்டரா இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஐ எம் டாம் ஷூர். மற்ற எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இல்லாத ஒரு ஸ்கில் எங்க வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வேணும். அந்த ஸ்கில் எங்க உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லயும் சாரி ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்லயும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். தென் ஆன்சர் காப்பீஸ், பெஸ்ட் ஆன்சர் காப்பீஸ் கிடைக்கும் மார்க்கெட்ல வித் myself. ஓகே, ஸோ பெஸ்ட் ஆன்சர் காப்பீஸ் அப்படிங்கிறது ஏன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சப்ஜெக்டும் கூட. ஸோ அதனால ஈஸியா உங்களுக்கு மெட்டீரியல் அவைலபிலிட்டிங்கிறதுல எந்த விதமான ஒரு ஷார்டேஜும் இங்க வரப்போற சான்சஸ் கிடையாது. ஓகே, ஃபைனலா கோர்ஸ் டியூரேஷன் பாத்தீங்கன்னா 3 to 4 months, மேக்ஸிமம் டு ஒன் எக்ஸ்டென்ட் 5 months கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஓகே, தென் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் ப்ரிசைஸா உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் தான் கண்டிப்பா ஒரு சில சாப்டர்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு லைவ் மெட்டீரியலா வரும். மற்றதெல்லாம் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, தென் சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் பீரியாடிக்கலா இருக்கும். தென் ஃபுல் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் கோர்ஸ் டீடைல்ஸ்க்கான ப்ரொவிஷன்ஸ். தென் ஃபைனலா நான் என்ன பண்றேன், மிஸ்ஸஸ் ஆதித்யாவை நான் அவங்களோட லிங்க் பண்றேன். ஓகே, ஸோ ஏன்னா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த டைம் அவங்க இன்டர்வியூ கொடுக்க போறாங்க. ஹோப்ஃபுல்லி சம் ஆஃப் யூ நோ தட். ஓகே, ஸோ அதனால அவங்கள நான் கனெக்ட் பண்றேன். ஷி வில் ஷேர் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் யூ ரிலேட்டட் வித் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பிகாஸ் அவங்களோட ஆப்ஷனல் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான். ஓகே, ஸோ வெயிட். What do you want to hear from me அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. But let me give just a brief introduction about myself. I am Aditya. I'm married and I'm having 2 kids. And it's been around 2 years since the preparation that I have started. And public administration was my optional and it's my optional. And நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எந்த ஆப்ஷனல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சில அப்ரிஹென்ஷன்ஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப நார்மலான ஒரு விஷயம். நீங்க வந்து எது பார்த்தாலுமே புதுசா இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கிறதுல ஒண்ணுமே கிடையாது. எல்லா ஆப்ஷனல்ஸுமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க அதை எப்படி அப்ரோச் பண்றீங்கிற விஷயம் தான் இருக்கு. இப்போ நீங்க இதுல நிறைய ஓவர்லாப்பிங்ஸ் பார்த்திருப்பீங்க. என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லணும்னா எனக்கு வந்து ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஆர் ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸ். நீங்க இப்பதான் பாஸ் அவுட் ஆயிட்டு வந்திருப்பீங்க. யூ ஹாவ் லக்ஸரி ஆஃப் டைம். But I don't have that luxury or liberty of time. Sir knows me very well. நான் வந்து 2 குழந்தைங்களை வச்சுட்டு தான் நான் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னோட சின்ன பொண்ணுக்கு வந்து she was just 6 months. அவளை வீட்டுல விட்டுட்டு தான் நான் வந்து கிளாஸஸ்க்கே நான் வருவேன். அண்ட் ஃப்ரம் மார்னிங் டில் ஈவினிங் ஐல் பி இன் தி அகாடமி. இப்படிதான் எனக்கு வந்து போயிட்டு இருந்தது. எனக்கு வந்து இதுல ஏன் நான் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தேன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி ஓவர்லாப்பிங், வேற எதுக்காகவும் கிடையாது. ஏன்னா நிறைய பேர் அதுதான் பண்ணுவாங்க. இது எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து ஜெனரல் ஸ்டடீஸோட ஓவர்லாப் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்துட்டு தான் நான் இதை எடுத்தேன். And one more thing, என்னோட this is my second attempt and first mains. என்னோட first mains வந்து literally I was having somewhere closer to 72 days for preparation for mains. நான் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண டேஸ் பாத்தீங்கன்னா க்ளோசர் டு 54 days வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பேப்பர் 1 அண்ட் பேப்பர் 2. பேப்பர் 1க்கு மட்டுமே 45 days 40 days ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பேன். ரிமைனிங் ஐ ஸ்பெண்ட் இட் ஃபார் பேப்பர் 2. இதுல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, நீங்க பேப்பர் 2 பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல படிச்சீங்கன்னா யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஸ்டடி ஃபார் GS2. சார் வந்து உங்களுக்கு அப்படி GS2ஓட சிலபஸை வச்சு ஹி வாஸ் கோரிலேட்டிங். பட் ஆனா நீங்க தனித்தனியா பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து என்ன டாபிக்ஸ் இருக்குன்னா பாலிடிக்ஸ்,
அதுக்கப்புறம் வந்து கவர்னன்ஸ்னு தனியா சொல்லுவாங்க, இன்டர்னல் செக்யூரிட்டின்னு இருக்கும், டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட். இது எல்லாமே தனித்தனி புக்கா எடுத்து படிக்கிறவங்கள நான் பார்த்திருக்கேன். ஆனா நீங்க பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பேப்பர் 2 படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இது எல்லாமே ஃபுல்லாவே கவர் ஆயிடும். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கோ ஃபார் செப்பரேட் புக்ஸ். அந்த மாதிரி நீங்க தனித்தனியா போய் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. யூ வில் பி த மாஸ்டர் இன் கவர்னன்ஸ், ஐ பெட் யூ. எல்லாரும் உங்ககிட்ட வந்து கேட்பாங்க, இந்த ரெகுலேட்டரி பாடிஸ் வந்து எப்படி நம்ம பண்றது, ஹவு டு டீகோடிஃபை, எனக்கு வந்து வரமாட்டேங்குது, புரிய மாட்டேங்குதுன்னு வந்து உங்ககிட்ட தான் நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஏன்னா எனக்கு அது ஐ ஹவ் ஃபெல்ட் தட். நான் மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என் கூட மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க வந்து they were asking me, இந்த கவர்னன்ஸ்ல எனக்கு இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் ஈஸியா எழுதுறதுக்கு சொல்லி கொடுங்க. உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு எட்ஜ் கொடுக்கும். ஆக்சுவலா நீங்க நீங்க இன்டெப்தா படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, they will be studying very superficial. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டெப்தா போகணும்னு அவங்க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல கிடைக்கும் போது you'll be able to write it ரொம்ப ஒரு 360 டிகிரியா you can write it. That is the main advantage you'll get by doing public administration too. ஸோ நத்திங், போதும், அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். யூ கேன் ஆஸ்க் டவுட்ஸ் எய்தர் ஃப்ரம் மை சைட் ஆர் ஃப்ரம் தி ஆதித்யா. See, இது இந்த சிவில் சர்வீசஸ்ல சஸ்டெயின் பண்றதுக்கு யூ நீட் டிசிப்ளின். அந்த டிசிப்ளின் இல்லாம யூ கேன் நெவர் சஸ்டெயின். நம்ம வரது படிக்கிறதுக்காக, அதை நான் தெளிவா சொல்றேன். இந்த ஓரியன்டேஷன் அது உங்களுக்காக மட்டும்தான். இதுல நீங்க படுத்துட்டு உட்காந்து பாக்குறதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன பெருசா இருக்க போதுன்னு ஐ எம் நாட் ஷூர். பட் ட்ரை டு அவாய்ட் தோஸ் திங்ஸ். ஓகே, உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ்னாலும் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. நீங்க சாட்லனாலும் பண்றதா இருந்தாலும் யூ கேன் பண்ணலாம். என்ன டவுட்ஸ் இருக்கா? Are you having any doubts? Someone is asking, like every subject in sociology also says like it has covered every GS papers. It's little confusing to decide on optionals. See, உங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்மே எல்லாருமே அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. பட் ஃபைனலா உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்றதை யூ ஃபோக்கஸ் ஆன். நீ கனெக்ட் பண்ணிப்பார். நான் சொல்லி அப்படிங்கிறது இல்லாம ஆப்ஷனல்ஸ் எடுக்கிற பர்சன்ஸ் எல்லாருமே ப்ரொமோட் தானே பண்ணுவோம். ஸோ வி ஆர் மார்க்கெட்டிங் அவர் செல்ஃப் இல்லையா? ஸோ நீ என்ன பண்ணு, ரேஷனலா ஒர்க் பண்ணு. இன்சென்ஸ் நான் சொல்றதையும் கேட்டுக்கோ, யார் சொல்றதையும் கேட்டுக்கோ. பட் ஃபைனலா நீ எடுக்கிற டெசிஷன் உன்னோட தான் இருக்கணும். அது எப்படி இருக்கணும்னா ரேஷனலா இருக்கணும். ரேஷனல் இன்சென்ஸ் கோ அண்ட் டேக் தி சிலபஸ். ஓகே, 2 சிலபஸையும் எடுத்து கம்பேர் பண்ணு. எங்க ஓவர்லாப் ஆகுதுங்கிறத நீ உன்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சால்வ் பண்ணு. அது சால்வ் பண்ணும்போது உனக்கு அதுக்கான அட்வான்டேஜ் என்னன்னு தெரியும். கண்டிப்பா ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும், இல்லாமலாம் இருக்காது. பட் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இதுல கொஞ்சம் கூட அப்படிங்கறதா என்னோட ஒப்பீனியன். நத்திங் மோர் தன் தட். ஓகே, சோ இட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். அண்ட் எல்லா ஆப்ஷனலோட ஓரியன்டேஷனும் பாருங்க. ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்துட்டு பார்க்காம நீங்க போகாதீங்க. லிசன் டு எவ்ரி ஆப்ஷனல் ஓரியன்டேஷன். அப்படின்னா வந்து அதுல என்ன, அந்த சப்ஜெக்ட்ல என்ன இருக்கு, அந்த சிலபஸ்ல என்ன இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் யூ கேன் சூஸ் யுவர் ஆப்ஷன்ஸ். அண்ட் சிலர் வந்து என்னன்னா, என் ஃப்ரெண்ட் இந்த ஆப்ஷனல் எடுக்காங்க அதனால இந்த ஆப்ஷனல், தயவு செஞ்சு டோன்ட் டூ இட். உங்க ஃப்ரெண்டு மெயின்ஸ் போவாங்களா இல்ல நீங்க மெயின்ஸ் போய் எழுத போறீங்களா? யூ ஆர் கோயிங் டு கோ அண்ட் ரைட், நாட் யுவர் ஃப்ரெண்ட். ஸோ திங்க் ஒரு சாதாரணமா தனியா ஐசோலேட் ஆகி நீங்க if you are taken civil services, you have to think on your own, not with your friends or எல்லாரும் இதை எடுக்கிறாங்க. I don't want to name any options, but அதனால நடக்கும். எல்லாரும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காங்க அதனால நானும் போறேன். சிலர் வந்து நான் சீக்கிரமா இந்த சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சிரும், ஐ கேன் கம்ப்ளீட் இட் வித்தின் a month அப்படிம்பாங்க. எந்த ஆப்ஷனலும் அப்படி கிடையாது. யூ ஹேவ் டு ஸ்கோர் somewhere closer to 280 to 300 above நீங்க எடுத்தீங்கன்னா தான் you will have an edge. And one more thing that I have to stress is, நீங்க பப்ளிக், நான் வந்து என்னோட GS2 நான் மெயின்ஸ்க்கு வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. நான் வந்து இதை சொல்லலாமான்னு எனக்கு தெரியல, பட் ஐ டென்ட் ப்ரிப்பேர். நான் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் 2க்கு என்ன படிச்சனோ அதை தான் நான் வந்து அந்த நோட்ஸ் தான் எடுத்துட்டு என்னோட GS2க்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணனே தவிர ஐ டென்ட் கோ ஃபார் எனி அதர் புக் ஸ்பெசிஃபிகலி ஃபார் GS2 பேப்பர். அண்ட் நீங்க இதுல படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு GS2ல நீங்க எழுதுறது வந்து ரொம்பவே வந்து நீங்க 360 டிகிரில எழுதுவேன்னு நான் சொன்னேன். அதே மாதிரி யூ வில் ஹாவ் அ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கொஸ்டின்ஸ் தே ஆர் ஆஸ்கிங். ஸோ உங்களோட ஆன்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப கிளாரிட்டியா இருக்கும். ஈவன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தவங்களோட GS2 மார்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுவுமே வந்து நார்மலா மற்ற சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறவங்களை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். ரீசன் என்னன்னா, அந்த கவர்னன்ஸ் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு நல்லாவே கவர் ஆகிறதுனால they will be getting a more mark. And in UPSC even ஒரு சிங்கிள் டிஜிட்ல, ஐ மீன் இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து 915 எடுத்திருக்காங்கன்னா சேம் 950ல வந்து 60 members will be there. அண்ட் ஈச் ஒரு மார்க் அப்படிங்கிறது வந்து 60 ரேங்க்ஸ். ஸோ நீங்க எடுக்க போற ஒவ்வொரு மார்க்குமே வந்து இட் வில் பே அ லாட். அதுக்காக தான் நான் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நான் எடுத்தது. ரெஸ்ட் ஆல் இஸ் yours. You have to decide which one will suit you. And உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு பாத்துக்கோங்க. See, one person why ask interviewல கேக்கும்போது இன்டர்வியூ போகும்போது அதுக்கு பதில் கிடைக்குதா? I'm having that answer. நான் prepare பண்ணிட்டேன். Why I chose public administration? I'm going to be very honest. I've done my engineering back in 2011. It's been 9 years.
since I have started studying technology, since I left technology. So I thought when I started looking at various options, public administration had is overlapping with general studies. In order to, I don't have the liberty and luxury of time. In fact, I answer modale solta, and I'm going to say the same answer. I don't have the liberty or luxury of time because of that. I'm having 2 kids, so I chose public administration as my option, and this is a very, very honest answer that I'm giving. This is my answer that I have prepared why I chose public administration. Okay. I will give my contact. Okay, I will give my contact number. Nee doubt edha irundha kelu. Okay, personal ah kekrana oda kelu. Okay, 257 88 257 47 326. Okay, so doubts edha personal ah irundha kelu. Apart from that, fee structure இதெல்லாம் we will intimate you, okay, by way of instituteல இருந்து உனக்கு கிடைச்சிரும்னு வெச்சுக்கோ. அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே கோர்ஸ் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது, within this month ஸ்டார்ட் ஆயிரும் கோர்சஸ். அந்த டீடைல்ஸ்னா அதுல உனக்கு கிடைச்சிரும். ஓகே, மாஸ்டர்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, மெயின்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ரெண்டுமே பண்றது வந்து ஒன்னும் மாஸ்டர்ஸ்க்கு கம்பேரிட்டிவ்லி நிறைய பண்ணிருக்காங்க அதான். ஓகே, நீங்க அதனால பிஜி பண்றதுனால இது டைம் இருக்குமா அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க. have enough time. Okay, so within this doubts எதுவும் இல்ல, உனக்கு அப்படி பர்சனலா ஏதாச்சும் இருக்கணும்னா you just ask to the ma'am or to myself. Okay, so within this I will conclude the session. Thanks Aditya very much. Thank you sir, thank you so much for sharing your experience. Thank you sir. Okay, thank you.